प्रथम है पंचायत समिति बैठक पाखापाखि 1.5 वर्ष है जार फल पंचायत समिति बैठक नहेले पंचायत समिति विकास नाई विकसित गाँ विकसित ओडिशा राज्य सरकार माने राज्य सरकार ताकू चुक्तिनामा करथिले 60% सरपंच 40% विधायक प्रथम वर्ष से प्रकार है द्वितीय वर्ष कौन कले माननीय विधायक एवं ए प्रशासनिक अधिकारी माने ताकू संपूर्ण भाव नहीं गले विधायक अंडर को प्रशासनिक अधिकारी माने नहीं गले विधायक जोटा कहे सहीटा रेजुलेशन चेंज होगा दुखदायक कथा राज्य सरकार चिंता करते पंचायत को 60% विधायक को 40% ता नक पूरा संपूर्ण भाव में 100% नहीं गले ये जगह को एक दुखदायक कथा समिति बैठक होता ये भूल हो ना तेणु ये मूल मुख्य दावा आ गए द्वितीय कथा है किसी बिल उद्देश्यमूलक भाव में प्रशासनिक मैंने रखी दौरान दुखदायक कथा जे गोटे लोक साधारणतः आम ग्रामांचल लोक गोटे कम कर अल्प पैसा से तार पुंजी खटाई करके 2 पैसा पाए बोली कर 2 वर्ष काल नवीन ओडिशा विकसित नवीन ओडिशा मो ओडिशा कार्यक्रमटा से बिल रखा जाए पुणी काली जाए वीडियो सहित कथा वीडियो डाकिले आमको आलोचना करवा आस समिति बैठकटा तो मो हाथ में ना मो चेयरमैन को देती चेयरमैन देलेनी कि पचारि आपण तो 2 मास आम आपन कहलुनु आपन 7 दिन भितर से जिन करवा कथा 7 दिन 14 दिन कर कथा किंतु आपन केमती एत पर्यंत नेले ना ना जहाँ मैं बर्तमान सार को जन कलेक्टर को पुणी से जन कहले तापर कथा है जो मो माने मो ओडिशा नवीन ओडिशा कार्य खसड़ा हाई लेवल कमिटी आसवे इनक्वारी करेंगे इनक्वारी कर बिल करेंगे दुखदायक कथा सारा ओडिशा रे ए बिल सरीगलानी खाली आसिका हाई लेवल कमिटी आसवे ठीक अच्छे आसतु आसिले मान्यवर वीडियो को कहीदे आप कलेक्टर को अवगत करदेवे संपूर्ण कम जिते कम हो सब जगह कम हाई लेवल कमिटी इनक्वारी करेंगे बिल करेंगे तेणु मु निवेदन करुच्ची प्रशासन अधिकारी मानक आपण मान मध्य कलेक्टर को अनुरोध करुच्ची समाधान आशु समाधान कर लोक समस्या दूर करूँ लोक 50 लाख खर्च कर 2 वर्ष पर्यंत अपेक्षा कर एक दुखदायक कथा तृतीय कथा है आमर स्थायी वीडियो निजुक्ति वास्तव में गोटे भत्ताटे करने गोटे माँ आसो कि बापाटे आसवे राशन कार्ड माँ बापा आसवे से वीडियो ना क्या गुहारी करेंगे तलस्थ कर्मचारी मानक आलोचना कले से किसी बुझुना मु निजे अनुभवी जे भत्ता सेक्शन जाकर पचारि जे मोर आईजीएनपी आ मधुबाबू पेंशन रे जेतेके आवेदन कर कारण हूँ आवेदन में किसी भूल हो जाऊँगी लोक मैंने पंचायत को आसिक लोक पचार ना आगे आम भत्ता के आसो तेणु मागिली लिस्टा से लिस्ट देलेनी कहले वीडियो को कह अरे वीडियो थे तो वीडियो कहबू तेणु आमर मुद्दा है स्थायी वीडियो थे आम समस्या एत बाट जानतानी आ समाधान हो पारता तेणु जे आमर उद्देश्य ना जे कौन से दुर्नीतिमूलक कार्य कर उद्देश्य लोक सेवा करने ये हूँ आमर मुद्दा आ जो पर्यटन समाधान न हो लोकंर सेवा न पाई राशन कार्ड हो प्रधानमंत्री आवास हो भत्ता हो जेकोसी उन्नतिमूलक कार्य जो बाधा प्राप्त हो तेणु ये आम 3टा मुद्दा किसी खराब मुद्दा नुह स्थायी वीडियो निजुक्तिटा एक उपयुक्त मुद्दा बकाया बिल पैठ लोक सेवा जेहेतु बिलटा पैठ हेले तो से कंट्राक्टर से चाबिटा दब से चाबिटा देख कम्युनिटी सेक्टर किए भोजी भात सभा समिति कर चाबिटा से कौन पकड़ रखते लाभ कौन हम तेणु मुझे अनुभवी जे उद्देश्यमूलक भाव में मो ओडिशा नवीन माने फंड छाड़ी अन्य फंड को रखा दुखदायक कथा जे ये विधायक गोटे प्रोजेक्ट कैंसिल कले मोर गजलक्ष्मी मंडप बोलिकी जो लोक ना एमएलए वर्कआउट देते नोटिस 3टा हेबाक किंतु नोटिस नक मन इच्छा कैंसिल करदे आते ये ब्लॉक रू डाइवर्ट करने सब इरिगेशन नहीं लगेदे दुखदायक कथा जे आम ब्लॉक आम अंचल आम ग्रामांचल कम होता नदीगुड़ार कम हम से डिपार्टमेंट अच्छी राज्य सरकार अच्छी बुझापी किंतु माननीय विधायक ये डाइवर्ट कर कले दुखदायक कथा तेणु आमर मुद्दा ठीक अच्छी आम समस्या समाधान ना पर्यंत आमर जारी रही देखु आम तो साधारण लोक समस्या को नहीं जनप्रतिनिधि मान बसुचु प्रथम कथा मुझे कहीदेक चाहे आपण माध्यम माननीय विधायक कहले जे से हाथ गंती 4-5 जन
ସରପଞ୍ଚ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଗଣତି କରିନେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠା ଦେଇଦେବି। ଏଠି 16 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଆମର 11 ଜଣ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ପରିବାରରେ ହିଁ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର, ତ 5 ଜଣ କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ବୋଧେ ସରୁଫ ପଢି ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି କି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଣତି ବୋଧେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମଝିରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେ କୁଆଡେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ବୋଧେ କଣ ଛଡାଛଡି କରିକି ତାଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ। ସେଟା କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ କଲଟି ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କଲଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଅତି ନିଜର ଲୋକ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖବରଟି ଦେଇଥିଲୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅ ବାହାଦୁରୀ ମାରୁଛି, ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛି, ସେଇ ପୁଅକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ, ବାବୁରେ ତୁ ଦୁଃଖ କରନା, ତୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ଘରକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ 4-5 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଥିଲେ, ନା ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା। ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ପେଶା କଣ। ସେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପେଶାରେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବାଡିଆ ଖେଳାଳି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାସ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ରାତି ପାଇଲେ ଖେଳ ହେଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ତାସ ଖେଳିବା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ତାସ ଖେଳିବେ, ବୁଲିବେ ଏବଂ ଆସ୍କାର ତାଙ୍କର ପେଶା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ 2ଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ 2ଟା ଜିନିଷକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଯୋଉ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ପୁଅ ଶିଷ୍ଟାଚାର କଥା କହୁଛି, ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଯେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଆମେ ମାନୁଛୁ ଆମେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କେମିତି ସିଷ୍ଟମରେ କହିବାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତମେ ପ୍ରଥମେ ତମ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି ପଚାର, ତମ ବାପାକୁ ତମେ କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଛ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲେ ତଳୁ। ତମ ବାପା କଣ ପାଇଁ ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇଥିଲେ ତ ମନେ ପକାଅ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ତମେ ତମ ବାପାର ପୁଅ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ମନେ ପକେଇବ, ଆଉ କଥାଟାକୁ ମନେ ପକେଇ ଟିକେ ଅନୁତାପ କରିବ ଯେ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ମୋ ବାପା ଆଜି ଆସ୍କା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 2 ଲକ୍ଷର ପ୍ରତିନିଧି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଉଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଛଳାଛଡି କରି କୋଉଭଳି ଭାବେ କଣ କରିଥିଲେ ଯେ ବାପା ପଳେଇଥିଲେ, ଟିକେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ସେ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ଯାଇ ମୁଁ କୁଆଡେ ଗିଡଗିଡେଇଲି ଯେ ମତେ ଟିକଟ ଦିଆଯାଉ। ବାବୁ ଏଟା ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଧାୟକ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଟିକଟ ପାଇଁ ଲବିରେ ଥିଲି କିମ୍ବା ଟିକଟ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲି କିମ୍ବା ମୁଁ MLA ହେବି ବୋଲି କେତେ ଦୂର ଭାବୁଥିଲି। ସେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେଟା ସମୟ କହିବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତମକୁ କହିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା, ତମେ ମତେ ଏବେ ଆଖ୍ୟା ଦେଲ ଗୁଣ୍ଡା, କ୍ରିମିନାଲ। ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଠିକ ଅଛି, ତମକୁ ଭଗବାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ ଯଦି ଯୋଉଭଳି କଥା କହୁଛ, ତମକୁ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖ। ତମକୁ ତ ମତେ ଯଦି ତମେ ଗୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଟାଉଟର କହୁଛ, ତମକୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଦଲାଲ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ବଟି ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରୁନ। ଏ ବାବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ଚିନ୍ତା କର, ତମ ଘରେ ଯେ କଲର ମାରୁଥିଲ, କୋଉ କଲରଟା ମାରୁଥିଲ, କେତେ ଦିନ କଲର ମାରିଛ? ତମ ଘରେ ପୁରା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମାରୁନଥିଲ, ତମ ଘରୁ ପୁରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯାଉଥାଇ ଫୁଲ ତୋଳାଟେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଦେଇକି ଯାଉଥାଇ। କେତେଟା ଫୁଲ ତୋଳା ତମ ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ? କିଏ ତମ ପାଖରେ ଥିଲେ? ତମ ବାପା ପାଖକୁ ପଚାର, ତମେ କଣ କହିବ? ତମର କଣ ଯୋଗ୍ୟ, ତମର କଣ ଔକାତ ଅଛି ତମେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ? ତମ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାର। ତମ ବାପା ଯେତେବେଳେ 2019ରେ ଟିକଟ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଦଳ ତମଠୁ ଟିକଟ ଛଡେଇ ଦେଇଥିଲା ରାତି ଅଧା, ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ତମକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ତମ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାର। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ଚୁପ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ତମର ଯୋଉ ସମର୍ଥିତ କିଛି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସରେଣ୍ଡର କରେଇଥିଲେ, ସେଟା ଟିକେ ପଚାର ତାଙ୍କୁ। ଏତେ କଥା ଯୋଉ ବାଉଳି ହଉଛ, ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କି ତମର ବୟସ ହେଇନି। ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ବସନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ କଥା କହିବା ପରେ ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଲେ ତମେ କହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସ୍କା ବ୍ଲକର କିଛି ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ବସିଥିଲେ, ରିଗାର୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ। ତ ଦାବି ଉପରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆମ ସହିତ STP ଥିଲେ, BDO ବି ଅଛନ୍ତି, ଇଓ ମହୋଦୟ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଡିଟେଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦାବି ଅଛି, ଆଜ୍ ପର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ପୂରଣ କରାଯିବ, ସେ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କଲ୍ ଅଫ୍ କରିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ